Hi, hello, and welcome to yet another fun, interesting episode of Think Pod. இன்னைக்கு நம்மளோட வந்து in the current generation one of the most trending, very sweet people and a lovely music director who's doing his debut project with 3BHK in Tamil. We have Amrit with us. எப்படி இருக்கீங்க Amrit? நல்லா இருக்கேன். Thank you for having me. Thank you for joining us today. And before I say anything else, congratulations on Vashangal Shesham because நான் the first time அந்த படம் பார்க்கும்போதே வந்து I really enjoyed the film, but something about the music just hit so hard. ரொம்ப சோல்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அண்ட் நான் அந்த படம் முடிச்சோன்னே my first thing was to like go see who the music director was because it was such a beautiful film. So congratulations for that. So much. I'm so glad that my first film Varshangal Kresham Think oda dhaan பண்ணேன். So Think is like எனக்கு ஒரு family மாதிரி. So I'm glad that we did it together. So we'll start off with your காதல் அலை பாயுதே. எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய டவுட் வந்துச்சு அது பார்த்தோன்னே. எங்க நீங்க வந்து பால்கனியா மொட்டை மாடியா பயங்கரமா வந்து லவ் பண்ணியிருப்பீங்க. ரியல் லைஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் தான் அப்படியே வந்து இந்த பாட்லியும் எடுத்து பண்ணீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு சோர்ஸ் மூலமா. எந்த சோர்ஸ் இது? எனக்கு வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டான சோர்ஸ்னு எனக்கு தோணுது. I mean I think we all draw from life's inspiration. So குட்டியா இங்க லைஃப்ல அப்படியே கலந்து ஒரு மியூசிக் வீடியோ பண்ணிருக்கேன். But yeah, that was so nice and I think the response of it also was like really good. But how was it for you? எழுதும்போதே நான் வந்து என்னோட லைஃப்லேருந்து நிறைய ட்ரா பண்ணி தான் I made the song. Just about how the first time you experience having a crush on somebody or being in love is very special. So அதை பற்றி ஒரு மியூசிக் வீடியோவும் பண்ணலான்னு I thought. Sanjana is a very dear friend, so we both decided to collaborate together. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெஸ்பான்ஸும் ரொம்பவே organic and overwhelming இருந்தது. When talking about like personal experiences all of that, when we listen to all the songs from Vashangal Shesham, ஒரு மாதிரி ரொம்ப டீப்பா ரொம்ப இன்டெப்தா இருந்துச்சு. So you being a person, just based off what you said, you take inspiration from real life. அந்த இதெல்லாம் how did it come? Actually Varshangal Sheshamோட மொத்த ஆல்பம் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து அஃப்கோர்ஸ் வினீத்தோட நான் நிறைய கொலாபரேட் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணேன். வினீத்தோட நிறைய we would discuss on the storyயோட essence வந்து he kind of made me internalize very early on. Also another big thing was around that time my mother had a fairly big health setback. Okay. So அந்த இருக்கிற environment வந்து ரொம்ப என்ன ஹெல்ப் பண்ணிச்சு to pour out all of that emotion into the album. So that album will always be special for me. Especially Nyabagam is a song that so I think beautiful. My mom also wrote that song when she was going through a difficult time, and padathliyum the song oda importance thank you. I can like the moment you're talking about it automatically I can like see the visuals of it because that's where I think ஒரு மாதிரி பயங்கரமா தாக்கிச்சு and it was really nice. If you don't mind, can I hear a few lines of ஞாபகம்? Done. ஒரு முறை என் பிழை மறந்து நீ வந்திடு, இன்று நான் கேட்கிறேன் வந்திடு, ஞாபகம் மோதுதே மனம் ஏங்குதே, ஞாபகம் வருகுதே உள் தவிக்குதே. So lovely. Thank you. And I don't know, it just there's something about this song that will always like resonate with all of us. So thank you for giving us such lovely music. Thank you so much. Thank you. So coming to 3BHK, எப்படி இந்த ஃபிலிம் நடந்தது உங்களுக்கு? ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் நான் வினீத் தாங்க தேங்க் பண்ணோம் பிகாஸ் அவர் வந்து என்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறதுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் ஐ திங்க் பிகாஸ் ஆஃப் தேட் the producer of 3BHK from Shanti Talkies, Arun Vishwa, he heard the album and he heard the score and he also heard all my independent music songs and he said I really feel Amrit vandu in the padamoda connect panni he'll be able to deliver. And after that of course we met and then I met the director Sri Ganesh and the thing is the other side of this all is Siddharth and I go quite a while back. He's like an older brother to me. How sweet. And he's an insane musician and he's a brilliant collaborator and he's also someone who's அதாவது ஒரு ஆர்டிஸ்டோட கிரியேட்டிவிட்டியை நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப ஆர்டிஸ்ட்க்கு கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்ட். ஸோ that is someone, he's been that person for me always. He's always allowed me to whatever whims or quirks I have musically, he's kind of encouraged it. And talking about the fact that சின்ன வயசுல music la கத்துக்கிட்டீங்க, who was your first guru when it came to music? My mom was my first teacher, but எப்படின்னா வீட்டில் எப்போதும் மியூசிக் இருக்குனால உட்காந்து கற்றுக்க மாட்டேன் பெருசாக. சரி, I just sing along and that's how it kind of organically happened. Okay. To the point where
always there'll be some music at home, some form of learning will happen, and it was never boxed to okay classical music or Tamil music அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. பிகாஸ் என் ஃபேமிலியில் நிறைய நார்த் மியூசிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது. ஐ பின் ரேஸ்ட் வித் சூஃபி கவாலி மியூசிக், இன்ஃபேக்ட் ஆஸ் மச் இஃப் நாட் மோர் தென் Tamil cinema music. Okay. So that diversity really kind of inspired me. Coming from a family where music was like a big influence, when you make music, are they like your biggest critics? Yeah, I mean definitely. They are also my biggest supporters. But at the same time, I have a few people that I play my music to because I want to know what they feel. But I think over the past 1.5 years, I'm trying to really do it for me. Like I'm really enjoying creating for me. For someone like from our generation, someone who's like, you know, starting out and all of that, there are certain things where, you know, initially itself, okay, age is like stereotypically அந்த ஒரு சின்ன பையன்ட்டு எங்கேயாச்சும் வந்து ஃபீல் பண்ண வச்சிருக்காங்களா when it comes to music? அது இருக்கும் நிறைய. Has it ever got into you in a way where like அது நம்ம பிரேக் ஓப்பன் பண்ணி வந்து we'll have to like show them no my music நல்லது தானே சின்ன பையனா இருக்குது. I think அது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான். Like I can use it to my advantage when I need to, so it's not bothered me ever. So when it comes to your work, what is your whole routine? Like either in one of the interviews I heard Sidhu had also said you're like a ray of sunshine or a morning person kind of thing. Just being nice. I mean the thing is I'm not only a morning person, I'm also a night person. I sleep less. That's one thing about me that's not good, but that needs to change. Is it because of music though? It's a combination of many things. One of them is music. While I go to sleep, I get a lot of ideas. Okay. படுக்கும்போது நான் ரெக்கார்டர் ஆன் பண்ணி நிறைய குட்டி ஐடியாஸ் நோட் பண்ணுவேன். அது வந்து நெக்ஸ்ட் டே I'll work on. அந்த மாதிரி I have குட்டி things. So I don't really necessarily have a fixed routine, but predominantly I'm only like working on music. So when you decided that you want to like full on get into music, what were the list of things that you wanted? Like இதெல்லாம் என் பக்கெட் லிஸ்ட்ல இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து ஒன் பை ஒன் அச்சீவ் பண்ணுவோன்ட்டு மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சா? I think அதோட lot of the things have already been achieved. Oh, that's nice. And it's honestly been more than a blessing. For example, 3BHK album பார்த்தீங்கன்னா I've had the opportunity to work with Shreya Ghoshal ma'am on one love song. I've recorded Chinmay ma'am who I've grown up listening to. To be honest, in the 3BHK album பத்தி நிறைய எனக்கு பேசிருக்கு. Please continue. Yeah, so I mean Shreya Ghoshal ma'am, Chinmay ma'am, Pradeep has been someone who I've looked up to like almost like a brother. I think the path that he's carved as an artist is something I'm always inspired by. I've worked with Paal Dabba, who's someone whose artistic flavor I've always been excited by. பட் எனக்கு அந்த சாங் ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது டு சி ஹவு என்னோட ஜோனும் அவரோட ஜோனும் அப்படியே பிளெண்ட் பண்ணி ஒரு புதுசாக ஒன்று நாட் டு மேக் இட் சவுண்ட் டூ மச் லைக் எனி திங். ஸோ ஐ திங்க் பக்கெட் லிஸ்ட்னா every song has been one for the books. Yeah, I think bucket list after bucket list, small wins. Are you a person who enjoys small wins a lot? Yeah, so Siddharth oda or story enna surprise amma oda kaadu kitta poi he sang one of my indie songs long back. Okay. And அப்போல இருந்து he's always supported my independent music. நான் இப்போ ஒரு சாங் ரிலீஸ் பண்ணேன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணி அவர் கால் பண்ணி பேசுவார் அந்த சாங் பற்றி. இப்போ ஓகே சாங் நல்லா இருக்குப்பா அந்த மாதிரி பதில் ஹில் டீகோட் த சாங். இப்போ இந்த சாங்கில் நீங்கள் இப்படி ஒரு ராக் பேட்டர்னில் ஒரு ட்ரம் பண்ணியிருக்கீங்க, அது சூப்பராக இருக்குது. ஆல் ஆஃப் தட் மேட் மீ ரியலைஸ் தட் ஓகே திஸ் இஸ் சம்படி ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் அட் சம் பாயிண்ட். அண்ட் வித் திஸ் ஃபிலிம் வாட் ஐ பின் ஏபிள் டு டூ இஸ் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு நான் மியூசிக் கொடுக்கறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய பிளெஸிங். பிகாஸ் he's an outstanding performer. ரெண்டாவது அவரோட ஒரு சாங் ஒர்க் பண்ணது, ஆக்சுவலி 2 சாங் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு தெலுங்கு சாங் இந்த தி ஆல்பம் அண்ட் தெலுங்கு இஸ் த மெயின் சாங் இந்த ஃபிலிம். ஒரு கிளைமேக்ஸ்க்கு முன்னாடி வர ஒரு போர்ஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தியேட்டரில். அது எனக்கு எப்படின்னா பிரதீப் குமார் ஒரு வெர்ஷன், பிரபுவோட ஒரு வெர்ஷன், நாட் சித்தார்த். அந்த மாதிரி ஒரு லைக் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் கூஸ் பம்ப்ஸ் இன்டியூசிங் ஹவு எஃபெக்டிவ்லி ஹீ இஸ் ஏபிள் டு பிகம் அ கேரக்டர் அண்ட் சிங். ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு இது. அண்ட் we've also done one Tamil song which comes in the film in a point where he succeeds. It's called Orukana. And அந்த சாங்கை வந்து we both நிறைய ஜாம் பண்ணி ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். இங்கிலீஷ்லேயும் ஒரு வேர்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஓகே, நீங்கள் ப்ளீஸ் எவ்ரிபடி லிசன் டு தட் சாங். When it comes to making music, first narration அப்போ தான் you like sit down and immediately jot down stuff saying இது இப்படி போயிடலாம் அது அப்படி போகலாம், or how is your process? எனக்கு வந்து கதை கேட்கும் போதே நிறைய ஐடியாஸ் வந்துடும். நான் ஹார்மோனியமோட நிறைய நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன். That's like your go-to, is it? Yeah, harmonium, piano are my go-tos. So I'll sing ideas, I'll keep them ready. Actually இந்த படமோட 2-3 songs அப்படி தான் வந்தது. இப்போது when the director Sri Ganesh was narrating to me, அப்படியே ஃப்ளோவில் ஒரு 2-3 tunes came. That only became Kanavellam, that only became Thullum Nenjam, the love song.
Yeah, these two came about like that. um, that's generally my process. I also really like to read and internalize the story as much as possible. இந்த படத்தோட ஷூட்லாம் போகும்போது did you like get a chance to visit the set or something ஆக்சுவலி like that? நான் எனக்கு வந்து செட்டு ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு டிரெக்ஷன் ரொம்ப பிடிக்கும், சினிமா itself I'm very obsessed with. Okay. One day I want to make a movie. It's been You my want to ambition. make a Yeah, movie, I want to okay. direct. Maybe in 20 years if I think I'm decent enough. இந்த படம் வந்து because of how tight the timelines were, I couldn't unfortunately go, and that even today I regret that நான் செட்டே போல. In the balcony and மொட்டை மாடி aspect of your life, பால்கனி ஆக்சுவலி அந்த பால்கனியும் மொட்டை மாடி என்னோட அத்தையோட வீடு, அத்தையோட ஒரு ஆஸ்பெக்டும் இல்லை. அந்த பாட்டு வந்து ஃபுல்லாவே லவ், ஆமா. அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் யுவர் பர்சனல் லைஃப், அதே லவ் இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த படத்துல ஏதாவது யூஸ் பண்ணீங்களான்னு கேட்குறேன். இல்லை, படத்துலேருந்து நான் நிறைய லவ் ட்ராப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கேன். படத்தில் ஆக்சுவலி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் லவ், அவ்வளோ இருக்காது லவ், ஒரு அளவுக்கு தான் இருக்கும். பட் நான் வந்து ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி 2 சாங் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிலிமில். Okay. ஒன் இஸ் சாங் பை ஸ்ரேயா கோஷல் மேம் அண்ட் மீ, ஒன் இஸ் சாங் பை சின்மை மேம் அண்ட் சூரத் சந்தோஷ். அவங்களோட ஸ்கூல் ரொமான்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அது மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் அந்த துள்ளும் நெஞ்சம் சாங்கே பண்ணேன். How did this collaboration happen? What was the whole thing? I think I was very particular from the beginning that I want to work with these singers for this album, for this song, because in the படமோட scope allows for ஒரு very completeான ஒரு ஆல்பம். சின்மை மேம் சாங்காக இருக்கட்டும், பால் டப்பா சாங்காக இருக்கட்டும், பிரதீப்போட சாங்காக இருக்கட்டும், ஸ்ரேயா கோஷல் மேம், ஆல் த சாங்ஸ் ஆக்சுவலி ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி டிசைடட் தட் எனக்கு இவ்வளோ சாங்ஸ் வேணும். ஹரிச்சரன் சாங் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் சாங், அது இன்டர்வெலுக்கு அப்புறம் வரும். அது ரொம்ப ஒரு ஆறுதலான ஒரு சாங், பட் ஆல்சோ மோட்டிவேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு ஜோனில். ஸோ ஈச் சாங் kind of like presented itself to me, and these singers were who I wanted to work with from the beginning. What was like your initial reaction after work la முடிச்சிட்டு ஓகே ஐம் டன், என்னெல்லாம் தேவையோ நான் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன், அப்படியே அடுத்த நாள் ப்ரொமோஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ டைமே இல்லை திங்க் பண்ணுறதுக்கு. அதான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 8 months we've been working on this, and நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்கோர்லேயும் இருக்கட்டும், ஆல்பம்லேயும் இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ஒரு புதுசான ஒரு சவுண்டு கொண்டு வரணும், டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணணும். இப்போது கன்வென்ஷனலாக ஒன்று பண்ணுறாங்க, அது தாண்டி என்ன ட்ரை பண்ணலாம், அது இஸ் இட் ஒர்த் டேக்கிங் த ரிஸ்க், அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கானிக்காக நிறைய டிசிஷன்ஸ் ஹேப்பன். ஸோ when it comes to Malayalam Tamil music, now that you've debuted for both, இப்போ அடுத்தது what is coming up? There are a couple of things that are in the pipeline. அது இன்னும் ஃபைனலைஸ் ஆகலை, ஆயிட்டு இங்கே வந்து தான் பேச. கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஆல்பம் would have been extra special because working for such senior artists, Devayani ma'am இருக்கட்டும், Rajkumar sir இருக்கட்டும், அவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க? Did they get a chance to watch the film? Absolutely, I think everybody has watched it now, and the thing is அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இது. ஸோ we've been going for all promotions, everything together, and it feels like நிஜமாலே இவங்களோட ஃபேமிலி மாதிரி, and they've adopted me now in their family. And சரத்குமார் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு ரொம்பவே லைக் இட்ஸ் ஒன் ஃபார் த புக்ஸ் 100%. பட் பியாண்ட் தட் he's like in a weird way like an older brother to me, even though he's so senior, he treats me like that. Talking about the promotions aspect of it, ஏதாச்சும் வந்து மெமரபிளான ஒரு மூமெண்ட் மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சா உங்களுக்கு? நிறைய இருந்தது. இங்கே ஒரு ஆடியோ லான்ச் பண்ணோம். அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து I actually funnily enough didn't realize it's an audio launch. ஏன்னா அந்த மார்னிங் தான் 5 AM. என்னங்க சொல்கிறீங்க? சத்தியமா அன்னைக்கு தான் நம்ம ஃபைனல் அவுட் கொடுக்குறோம், படத்தோட ஃபைனல் அவுட். ஸோ ட்ரெய்லர் லான்ச் சொன்னார் அருண். சரி ட்ரெய்லர் லான்ச் தான் பார்த்தா பெருசாக கொட்டை பீப்புள் கேம் டு மீன், தேவர் லைக் ப்ரோ இன்னைக்கு தான் வாங்க நாள் ப்ரோ, லைக் ட்ரெய்லர் ஓகே, பார்த்தா பெருசாக ஆடியோ லான்ச் போட்டிருக்கு. லைக் ஓகே ஒரு வார்த்தை மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஆமாம் சொல்லவே இல்லை ஆக்சுவலி. as in they would have told me, I probably didn't register it. But what was really special and endearing for me is from Ravi Mohan sir to Mari sir to Madhavan Ashwin, Tamil, all the directors who are literally the greatest directors, like the next generation, they spoke so much about the music and how avungalukku adu romba connect aachu. So for me it was very humbling to listen to. And இப்போ as an artist you always have doubts, சரி கரெக்டாக பண்ணுறேன்னா இது ஓகேயா இருக்கா, அந்த இன்செக்யூரிட்டி வரும்ல, அந்த டைமில் இது ஐ வில் கீப் ரிமெம்பரிங் எவ்ரி திங் தட் தே செட். ஒன்ஸ் டன், so many more to come, hopefully. Definitely. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I feel like when an artist is giving 200% to whatever work they are doing, the universe somehow finds its way to like give it like 3-fold, 100-fold, and it only keeps increasing. And that too,
just based on the conversation இப்போ வரைக்குமே I feel like you're a really good human being. And for good human beings 700% things will work out. So Thank you. let's touch wood. You wood kano. Sorry. Okay. So coming to the aspect of your songs, like the songs in 3BHK, we have to talk about the lyricists. We have Vivek sir, who's written Sri Ganesh. How was the whole process behind it? Did the director get involved in like every song of it, or enna irundhuchu? I think director நானும் லிரிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கொலாபரேட்டிவாக தான் ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ துள்ளும் நெஞ்சம் was written by Karthik Netha. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக he wrote it. And Karthik Netha so just gives us amazing lyrics. அது he's a poet. அவர் வந்து பென் இப்படி கீழே வச்சாலே அது மாஸ்டர் பீஸாக இருக்கணும்னு நினச்சிடுவார் போல. அண்ட் நான் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஸ்க்ராட்ச் பண்ணேன், அவருக்கு அனுப்பி அவர் ஒன்று கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் நான் அது படித்து எனக்கு இன்னும் இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்ததுனால நான் சாங்கே ஒரு மாதிரி ஐ ஒர்க் ஆன் இட் டு மேக் இட் ஈவன் பெட்டர். தென் ஐ சென்ட் இட் டு ஹிம் அண்ட் ஆஸ்க்ட் ஹிம் இட் வாஸ் ஓகே. அண்ட் ஸோ அதே மாதிரி விவேக் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஐ டோல்ட் ஹிம் தட் நான் இந்த சாங் ரொம்ப ஸ்பெஷல், சின்மயி மேம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். We'll definitely have to talk more about that. And I've always wanted to work with ma'am. And funnily enough, ma'am and my mother and ma'am's mother also go a really long while back. But I was not in the picture at all. Ma'am and I had never met it munadi. And the song ரொம்ப beautifully he's written. It's honestly a blessing that he's written that song for me. Okay. When you called Chinmay ma'am, enna sonnanga? Was she immediately like, okay, come, let's do it? Absolutely. Ma'am was really cool about it. ரெக்கார்ட் பண்ணும்போதே ரொம்ப கூலாக இருந்தாங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு சாங்கும் ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ ஃபார் மீ ஆல் ஆஃப் தட் பீயிங் ஸோ நார்மல் வாஸ் ஈவன் மோர் ஓவர்வெல்மிங். இப்போது someone who has been in this industry relentlessly and has faced so much, but honestly is one of the greatest singers of our country. அவங்க வந்து ஒரு ட்ரெஷர் மாதிரி. அண்ட் ஆஸ் அ மியூசிஷியன் எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரெஷர் ட்ரோவ் ஆஃப் நாலேஜ். ஸோ அவங்களோட சாங்ஸு கேட்டு நான் நிறைய I've practiced, whether it's my singing or even just like song structure, so many things are there to learn from. So someone who comes with so much experience இவ்வளோ நார்மலாக இருக்காங்க, எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஓவர்வெல்மிங்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். I mean I didn't expect anything, but it's nice to see humanity in its real self. So பிரதீப் குமாரும் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாங் வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா கொடுத்துருந்தீங்க. ஸோ how was that whole recording session? Easily my favorite voice to sing Tamil. I mean the most favorite. அவரோட whatever emotionally he does, like I feel nobody can do. And அந்த ரெக்கார்டிங் ப்ராசஸும் அப்படி தான் இருந்தது. அவர் வந்து he learnt the song, we learnt it together. ஒரு 2-3 தடவை பாடினோம். அப்படியே உள்ள போய் வேர்ட் பை வேர்ட் he brought so much life to every lyric that the song stopped becoming mine after that. It was his. And எடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டீங்க. நான் எனக்கு சொல்கிறதுக்கும் எதுவும் இல்லை. He just did it. He just took ownership for the song. And on the session வந்து easily one of the greatest sessions I've had. உங்கள் ஆல்பம் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் வந்து சச் அமேசிங் டேலண்ட். ஸோ இந்த ரெக்கார்டிங் செஷன்ஸ் எல்லாம் அப்பப்போ டிட் யூ லைக் பின்ச் யுவர் செல்ஃப் ஓகே நம்ம தான் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு ஃபீலிங்லாம் இருந்துச்சா? இப்போ ஸ்ரேயா கோஷல் மேம் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இப்போ ஸ்ரேயா மேம் is like the voice of the country, literally. அவங்க பாட்டு மினிமம் 3 ஆச்சும் எல்லா பிளேலிஸ்டும் இருக்கு. Exactly. And அவங்க வந்து she's been singing for God knows how many years, 30 years இருக்கலாம், 35. She started when she was 16 அந்த மாதிரி. Actually என்னோட ஒரு ஸ்டைலிஸ்ட் வந்து மேமோட ஸ்டைலிஸ்ட் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருந்தது. So I got ma'am's manager's contact. The manager said no, I'll play the song to ma'am and this thing. So I thought okay, maybe manager will call me back and say okay, song work ஆச்சு, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு or something. I don't know what I would expect. 2 days radio silence. I was like okay, maybe ma'amக்கு song பிடிக்கல. பார்த்தா 2 daysல ma'am call me. ட்ரூ காலர்ல வந்தது SG personal. I was like what? பார்த்தா ma'am பேசுறாங்க. Amrit, I absolutely loved the song. Tell me when you're free. You can just come down to my studio and we can record song. I was like what? Okay, it's happening. அவன் பேசுறதுக்குள்ள அப்படியே ஃபோன் வேற கட் பண்ணிட்டாங்க. I was like okay ma'am, சரி. Then I went and ஒரு 4.5 hours. Actually ma'am 45 minutesல சாங் முடிச்சிட்டாங்க. 45 minutes maximum, maybe 50 minutes. 4.5 hours நாங்க அந்த we were just chilling, we were talking. She heard the song, she wanted to hear the layers. ரொம்ப மீனிங் கேட்டாங்க. அப்புறம் அவங்க ஸ்டூடியோவில் ஒரு டேபிள் டென்னிஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். சரி இதெல்லாம் she showed me what she does. And then she was just talking and then she finally அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அவங்களே ஒரு ப்ரமோஷனாக she said இந்த படம் 3BHK is coming out so and so day, please listen to this song. இவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கம்போஸ். I was like
this is unreal, like இதுக்கு மேலே I can't. So this is the version that I played for Shreya ma'am. இதுக்கப்புறம் நிறைய லிரிக் சேஞ்சஸ் இருந்தது, but just to give you an idea. ஸோ குட்டி குட்டி திங்ஸ் லைக் இப்போது காதலின் வேகத்தில் காணாத ஆழத்தில் கரைந்தே போனேன் நானும், அதெல்லாம் நான் பிளெயினாக தான் பண்ணேன். அவங்க வந்து எஃபர்ட் எடுத்து டீட்டெயிலாக சீனை எப்படி இருக்கும், ஏஜ் குரூப் எப்படி இருக்கும், என்னோட யார் பாடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஐ செட் மேம் நீங்கள் சோலாவே பாடுங்க. தென் ஐ வாஸ் லைக் இட்ஸ் லைக் அ மேல் அண்ட் ஃபீமேல். ஸோ பட் அவங்க ஸ்கூல் ஏஜ் குரூப். ஸோ ஐ செட் ஓகே ஐல் சிங் த மேல். ஷி வாஸ் லைக் சரி நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வாய்ஸ் மாடுலேட் பண்ணி பாடுறேன். அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி திங்ஸ் வாஸ் ரியலி லைக் unbelievable now when I look back. And I'm listening to this, I'm like, thank God I recorded her. And now we have like our director and Super. Siddharth sir also joining us in this conversation. Awesome. So we have the other 2 BHKs from 3 BHK. Yeah. So first off, welcome to Think Pod guys, and congratulations on such a nice film. Thank you. We all know நீங்க வந்து மிஸ்கின் சாரோட வந்து ஏடியா ஒர்க் பண்ணிருந்தீங்க, and from that to this journey, how has it been for you? Okay, I think this is not a genre மிஷ்கின் சார் பண்ணுற ஜானர் இல்லை. ஸோ எனக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் த்ரில்லர் கொஞ்சம் மிஷ்கின் சார் ஃபிலிம் த்ரில்லர் அப்புறம் ஆக்ஷன், இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்லி அப்படியே. ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப மோஸ்ட் பர்சனல் ஃபிலிம். நம்ம லைஃப்லேருந்து ஒன்று எழுத முடியுமா, ஹவு டு ஃபைண்ட் மை வாய்ஸ்ன்றது தான் மொதல் 2 படத்துலேருந்தே அந்த ஜேர்னியாக இருந்தது. ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி தட் I have created something very personal and honest. Okay. So in the genre da unga comfort genre or something like எனக்குமே emotional dramas or human dramas ரொம்ப பிடிக்கும். So now that as a writer ஒரு ட்ராமாவில் ஆடியன்ஸோட அட்டென்ஷனை ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கிராஃப்ட் ஐ எம் ஏபிள் டு கேஜ்ன்றது இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. Generally in our industry, when the first film's a super big hit film, automatically second filmக்கு வந்து expectations வந்து ரொம்ப increase ஆகும். அப்படியே டக்குனு வந்து one film wonderன்ட்ல they like throw words and all of that. So from that to how this film's going, how do you feel? ஐ திங்க் நான் ரொம்ப சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் பற்றி இப்போ ஒரு பெட்டரான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பயம் இருக்கும், சக்ஸஸ் கிடச்சிருமா, இல்லை ஃபெயிலியருக்கு வில் கெட் ஹர்ட். நவ் இப்போது வந்து வி ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ப்ராசஸ்ன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ பெட்டராகவே இருக்குது. ஸோ நவ் வித் எவ்ரி ஒர்க் ஐ எம் டூயிங் ஐ எம் ட்ரைங் டு ஒரு எக்ஸலன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும். அந்த எக்ஸலன்ஸ் அந்த ஹானஸ்டியை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். எவ்ரி அதர் திங் இஸ் ஜஸ்ட் அது ஒரு ரிசல்ட் பை ப்ராடக்ட் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ அதை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கம்போஸ்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். Very lovely, very happy to hear that. And coming to you, my first question to you is 3 BHK. இந்த 3 BHK வந்து உங்களுக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் வந்து டெல்லியில் அம்மா அப்பாவோட ஒரு வீடு, சென்னையில் பேச்சுலர் லைஃப், அண்ட் நவ் அ வெரி லவ்லி ஹோம் வித் அதி. ஸோ இந்த 3 BHK வந்து உங்களுக்கு how much did it connect to you? இல்லை, இங்கே எல்லாருக்குமே there was a common thread because we all come from a middle class background in our childhood. நம்மளோட பேரண்ட்ஸோட அவங்களோட பாஸ்ட் அதெல்லாம் தெரிகிறப்போ அந்த ஆஸ்பிரேஷனல் லைஃப் தான் வந்திருக்காங்க. இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் வீல் ஒரு பெட்டர் லைஃப் அமையாதான்னு ஒரு ஹோப்பில் தான் வாழ்ந்துருக்கும். ஸோ வீடுங்கிறது எனக்கு சின்ஸ் சைல்ட்ஹுட் வாஸ் யுவர் பேரண்ட்ஸ் இல்லையா. நான் எங்கள் அம்மா அப்பா அவங்களோட முதல் வீடை கட்டுறதை பார்த்துருக்கேன் ஆஸ் அ ஸ்கூல் பாய். ஸோ அது இட் ஷோஸ் யூ லாட். எப்படி இன்றைக்கி 3 BHK படம் பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் பற்றி தெரியுதோ, அது நான் ஒரு சின்ன பையனாக எங்கள் அம்மா அப்பாவை லைவில் நான் அதை பார்த்துருக்கேன். அண்ட் அது டீச்சர்ஸ் யூ லாட். எனக்கு அது வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிக்கிறப்போ ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸோ தட்ஸ் த மெயின் ரீசன் இட் கனெக்டட் டு மீ. அண்ட் இதில் த பேரண்ட்ஸோட சென்டிமெண்ட் இஸ் வெரி ஆனஸ்ட் அண்ட் வெரி ஸ்வீட். அண்ட் அது எனக்கு ரொம்ப ரிலேட் ஆச்சு. ஐ எம் வெரி க்ளோஸ் டு மை பேரண்ட்ஸ். அண்ட் எனக்கு அக்கா இருக்காங்க இந்த படத்தில், தங்கச்சி. Generally when I was like going through like 3 BHK or interviews and promotions and all of that, we could see like a very calmer version of Siddharth. What changed? Because generally நீங்க வரும்போது you're like filled with a lot of energy, you're like talking a lot. இப்போ நீங்க இன்னும் ரொம்ப காமா கம்போஸ்டா. Was it like the influence of Prabhu in your life as well? I think each film இன்னைக்கு வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறது is always எங்களுக்கு it's a very lucky process that we get to experience making a film. ஒவ்வொரு படத்தை பற்றி நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணுறப்போ how do we take this, how do we not hype the film, அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை தப்பாக செட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளால் வந்து we can only speak about our experience. And இந்த படத்தில் என்னோட experience was very personal. ஏன்னா ஸ்ரீ வந்து he was able to see Prabhu in me and
It's something that we've traveled on a very, very intimate level to create this character. And எனக்கு ஸ்ரீயோட ரைட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நான் இந்த படம் சைன் பண்ணதே டு பி அ பார்ட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் ஸ்ரீஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ். And I really enjoyed the script. And first time படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் he can tell you my reaction, which is that நம்ம என்ன இன்டென்ஷனோட இந்த படத்தை ஆரம்பிச்சோமோ அது நமக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட முடிச்சிருக்கோம். I don't want to say that you will feel something or that this thing. நாங்களே we're all, the whole world is எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணும், எவ்வளோ இது பண்ணும், என்ன மாதிரி கிரிட்டிக்கல் ரிவ்யூஸ் வரும், எல்லாத்தையுமே பக்கத்தில் வச்சுட்டு we were just enjoying the emotion of the film. It's very inspiring because it's my 40th film, and I feel very lucky that we got the perfect cast for this film, and we got all the best technicians who love and made this film into what it is today. 40 is a massive number. Congratulations to that as well. And coming to the technicians aspect of it, நீங்க சொல்லுங்க, how did Amrit come into the whole picture? ஏன்னா ஏற்கனவே அம்ரித்தோட when I was having a conversation, he already told me that you're like a big brother to him. So we'll come to that as well, but நீங்க சொல்லுங்க. So I'm so happy I found Amrit for this film. In fact நான் வந்து அம்ரித்தோட இண்டி சாங்ஸ் எதுவும் நான் முன்னாடி கேட்டதில்லை. ஸோ நான் அதை ஃபஸ்ட் டைம் கேட்டது வந்து இட்ஸ் ஆல் டுகெதர். எனக்கு ஒரு நாள் ஏர்லி மார்னிங் 3 o'clock இருக்கும். அருண் ஒரு 2 வாட்டி கால் பண்ணியிருந்தாரு. நான் நல்லா தூங்கிட்டேன். மார்னிங் தான் பார்க்குறேன், என்ன பிரதர் மிட் நைட்டில் கூப்பிட்ருக்கீங்க, என்னென்னா உங்கள் வாட்ஸ்அப் பாருங்களேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அம்ரித்தோட சாங்ஸ் எல்லாம் அனுப்பியிருந்தார். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டிஸ்கவர்ட் நம்ம திங்க் சந்தோஷ் சொல்லி அம்ரித்தோட சாங்ஸ் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவர் ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இந்த சாங்ஸ் எல்லாம். ரொம்ப ஒரு டிஸ்டிங்க்ட் வாய்ஸ் இருக்குது நீங்கள். ஸோ நான் கேட்டேன், ஐ வாஸ் லைக் ஸோ ஹாப்பி. அப்போது இம்மீடியட்டாக அம்ரித்தை மீட் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அம்ரித்தோட வருஷங்களுக்கு சேஷம் ஆல்பம் வந்தது. ஸோ டெக்னிக்கலி நம்ம அதுக்கு முன்னாடி we met. தமிழ் டெபியூ was supposed to be his first thing. அதுக்குள்ள முந்திக்கிட்டு மலையாளம். ஸோ அப்படி எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்லேயே வி ஸ்ட்ரக் அ கார்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ அப்படி ஒர்க் பண்ணோம். ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் சாங்க்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணது வந்து ரொம்ப எகெயின் அது ரொம்ப பர்சனலாக இருந்தது. ஒரு சாங் கூட அவர் எனக்கு ஒரு மெயிலில் அனுப்பி நான் கேட்டேன் அப்படி இல்லை. ஐல் பி தேர் வென் இஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டியூன் அவர் வாசிச்சு ஹீ இஸ் டெவலப்பிங் இட். இல்லை அது ஒரு ஆமாம். ஸோ எனக்கு அப்படி நான் அம்ரித்தோட இந்த படத்துக்கு சாங்ஸ் ஆகட்டும், ஸ்கோர் ஆகட்டும், I was just seeing his process. So that's a very beautiful thing. And he has put in all his heart into the film. Yeah. I feel like Amrit just taking it in. நீங்க சொல்றதெல்லாம் அப்படியே கேட்டு ஆமா என்ன பத்தி தான். No, I really have to thank Sri brother for trust பண்ணதுக்கு. அது ரொம்ப இப்போ இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் தான், பட் அந்த ட்ரஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு I really have to thank you a lot. It was a very ரொம்ப ஒரு இன்டிமேட் பர்சனலாக இமோஷ்னலாக ஒர்க் பண்ணோம். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஷூட்டாக இருக்கட்டும், ஸ்கோராக இருக்கட்டும். ஓவரால் 3BHKயோட ஃபீல்ஸே அந்த இமோஷனலாக பயங்கரமாக எல்லாரும் பாண்ட் ஆகிட்டிங்கன்ட்டு மட்டும் தெரியுது. ஸோ tell us about your little brother. No, I think this film needed a very unique musical voice. So first discussionல வந்து when Amrit's name came up, I'll be honest with you, நான் என்னோட அதிகம் வாழ்க்கை பார்த்தவங்க யாராவது இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணணும்னு நான் ஸ்ரீகிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். நம்ம எல்லாரோடையும் கொஞ்சம் வயசில் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பெரியவங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அந்த அந்த ஒரு ஃபேமிலியோட லைஃப்பை பார்க்குறோம் இல்லையா ஒரு படத்தில். ஸோ அதை இன்னும் டெப்த்தோட ஒரு மெச்சூரிட்டியோட நம்மளால் கொடுக்க முடியும்னு தோணுச்சு. பட் அம்ரித் கிட்ட ஒரு ஓல்ட் சோல் இருக்குது. ஈவன் தோ he's been making music since he was a little baby. So he's a child prodigy. So இப்போ வந்து when he's composing in feature films என்ன பயங்கரமாக சர்ப்ரைஸ் பண்ணார். And அது வந்து the way he made the soundtrack, the way he addressed the score, the film takes what it needs. And I think the universe இந்த படம் தான் அம்ரித்தை தனக்காக அமைச்சிட்டு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். And I told him I totally take back. என்னோட எல்லா கன்சர்ன்ஸ் உன்னோட வயசுக்கும் உன்னோட பிரில்லியன்ஸுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. And சினிமாவோட ஸ்கோரிங் இஸ் a very emotional process. And நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் நீங்கள் 100% போடலன்னா அது வராது. ஸோ அம்ரித் has really lived the part and he's taken a personal interest. இந்த ஆல்பம் இஸ் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கம்ப்ளீட்டான ஒரு I've been very lucky with music in my career. We've all got to enjoy so many the great good composers. I've had wonderful experiences and they've blessed me with a lot of great songs. அந்த வருஷத்தில் எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கம்ப்ளீட் ஆல்பம் ஒரு படத்துக்கு கிடைச்ச ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு. And additionally he also encourages me to sing. So 2 பாட்டு பாடியிருக்கேன், one in Tamil and one in Telugu. So that also it feels really good.
ஷேரிங் an incident where நீங்க வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட போய் இவரோட ஹிந்தி சாங் ஏதோ பாடி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு காதோரம் சடுகுடு சத்தம் பாவம் அவங்க வந்து சம்மந்தமே இல்லாம மேம் 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 அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாட்டை பாடிட்டு இருக்கேன் அவங்களோட கச்சேரிக்கு முன்னாடி. So I didn't know that day that I'll get to be part of his Tamil debut. I didn't know that day. Yeah, it was really awesome. It was really awesome. I just want to say that I already idu pathi nariya already பேசிட்டேன், but working with Siddharth has been incredible, not just because of watching what an exemplary artist he is to watch as Prabhu, but that Prabhu has inspired me to create all of this. I think almost blindly I can give you more than 90% of it. Yeah, that's a very, it was adha solra motivational music பண்றப்போ ஒரு you have to fall in love with the writing, fall in love with the character. நானும் அதான் பண்ணேன், அவரும் அதான் பண்ணியிருக்காங்க. So it's the whole team comes together to make you love this this boy in the kudumbata, and I think that's the victory of 3BHK. It's just very therapeutic and a nice warm hug. Hemant Rao, the famous director in Bangalore, he said it's like a warm blanket அப்படின்ட்டாரு. So ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வேர்டு, அது ரொம்ப சென்சிட்டிவான வேர்டு. எங்கள் எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி தான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் if you see our interviews எல்லா multiple cities நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக சுற்றி இருக்கோம். இல்லை, it felt like ஒரு ஃபேமிலி வந்து நீங்கள் அப்படியே. இன்ஃபேக்ட் I used to make the joke, இது படம் தான் 3BHK ப்ரொமோஷன்ஸ் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி, ஒரு ஊராக போயிட்டு இருக்கோங்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்லியிருந்தேன். எல்லா ஊரும் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலியாக சுற்றிட்டு இருக்கோம், சேர்ந்து சாப்பிடுவோம், சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். எல்லா இடத்துலையும் யாரோ ஒருத்தர் இமோஷனலாக இருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் இமோஷனல் ஆகாத இந்த யூனிட்ல யாருமே கிடையாது. எவ்ரி டே ஆன் திஸ் செட் வாஸ் வெரி வெரி ஆர்டினரி, பட் த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாரும், the atmosphere, அவங்க ஒர்க் பண்ண விதம் எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கு. கேக்கவே ரொம்ப ஹோல்சமா இருக்கு. That's because he's a ball of sunshine, no? ஒரு வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தைக்கு நடுவில் ஒரு வார்த்தைக்கு எண்ணில் ஒரு இவ்வளவு புன்னகையோட ஒரு பேச முடியும்னா பாத்துக்கீங்களேன். இன்ட்ரோ அவுட்ரோட சிரிக்கிறாருங்க அவரு, பயங்கரமா இருக்கு. பட் ஆனஸ்ட்லி நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு அதான் ஃபீல் ஆச்சு. ஜென்ரலி பீப்புள் லுக் அட் ஃபேஸ் லைக் என்ன எப்போ பார்த்தாலும் சிரிச்சுட்டே இருக்கேன், அப்பப்போ சிரிக்கிறது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணு. பட் எனக்கு வந்து ஒருத்தர் டஃப் தருவார்னா அந்த சிரிக்கிற விஷயத்தில் ஐ ஃபீல் லைக் இஸ் த ரைட். இல்ல, அண்ட் ஸ்ரீ கணேஷும் நானும் செட்டில் சண்டை போட்டிருக்கோம், பட் தூரத்துலன்னு பார்த்தா யாருக்குமே சண்டை மாதிரி தெரியாது. ஏன்னா அவர் இப்படிதான் பேசிட்டு இருப்பாரு, நான் வந்து பொறுமையாக தான் பேசிட்டு இருப்பேன். பட் அதுக்குள்ள வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஒரு பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருக்கோம், டக் ஆஃப் வார் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் தூரத்துலேருந்து பார்க்குறப்போ இப்போ யாரும் ஏலியன்ஸ் வந்தால் 2 பேர் பேசினா இந்த பூமி மண்டலத்தை எப்படி பேசுகிறாங்கன்னு யோசிப்பாங்களா, அந்த மாதிரி சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு நான் சிங்கிள் அவர் வந்து சார் ஓகே சார் அப்படின்றாரு. நான் வந்து முடியாது ஸ்ரீ, ரொம்ப தப்பாக இருக்கேன், ஓகே ஓகே சார் தான் போயிட்டு இருக்கு. யாருக்குமே புரியல என்ன நடக்குதுன்னு. ஆனால் ஏதோ குத்து மதிப்பாக ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு மேக் ஹிம் ஹாப்பி, அவ்வளோதான். பிகாஸ் ஐ ஜஸ்ட் கெப்ட் லுக்கிங் அட் ஹிஸ் ஃபேஸ். வி யூஸ்ட் டு ஹேவ் அ ஸ்கிரிப்ட் வித் ஹிம். இந்த இவரை வந்து எப்படியாவது சந்தோஷப்படுத்தணும், அவ்வளோதான். தட் வாஸ் தி ஒன்லி எய்ம் இன் திஸ் ஃபிலிம். நீங்கள் சொல்லுங்கள், லைக் டு ஹேவ் சச் அ காஸ்ட் இஸ் ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு அமைஞ்சதுன்ட்டு தெரியுது. பட் தென் லெட்ஸ் ஹியர் இட் ஃப்ரம் யூ. ஹவ் இஸ் த ஹோல் திங் ஃபார் யூ? இப்போ படம் பார்க்கும்போது ஐ திங்க் சித்தார்த் சார் ஹஸ் டன், சித்தார்த் இஸ் த மோஸ்ட் ஆப்ட் பர்சன் ஃபார் திஸ் ரோல். அவர் த வே ஹி ஹஸ் டன் இட், நான் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ஃபிசிக்கலான பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாருக்கும் அது பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும். பட் த வே அவர் எமோஷனலாக இந்த ஆர்க்கை மெயின்டைன் பண்ணது, அந்த 18ல் இருக்கிற பிஹேவியரோட ஏதோ ஒரு ட்ரெயிட் அவர் 45. That was so wonderful to see. அந்த I think if there's anyone who can pull it off, அந்த விஷயம் hats off. யாரோ அது எழுதணும்ல ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் எனக்கு நம்பி அதை கொடுக்கணும். அது ரெண்டுத்துக்கும் நான் எப்பவுமே ஸ்ரீக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். பிகாஸ் நான் போய் ஸ்ரீகிட்ட ப்ளீஸ் வா படம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு, ஸ்ரீ இந்த கதை கொடுக்குறப்போ he said இது உங்களுக்கு செட் ஆகுமா, உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு தெரியல அப்படின்னாரு. எனக்கே பிடிக்காது. இல்லை இது மெயின் ஸ்ட்ரீம், உனக்கு தெரியுமா மெயின் ஸ்ட்ரீம்னா இதுன்னு, ஏன் நம்மளாம் அது நமக்கு தெரியாத விஷயம்லாம் ஏன் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம், நமக்கு ஸ்கிரிப்டும் எழுத தெரியும், எனக்கு படிக்க தெரியும், கூட நான் படிச்சிடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் ஸோ கிளாட் தட் சி ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கிறதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு அமையணும். அன்னைக்கு நான் ஸ்கிரிப்ட் படித்த என்னோட மைண்ட் செட்டுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். பிகாஸ் சப்போஸ் அன்னைக்கு எனக்கு இதில் இருந்த மேஜிக் புரியாமல் போயிருந்தா ஐ வுட் ஹவ் லாஸ்ட் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இல்லை, ஸோ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஃபீல் வாட் ஹி வாஸ் ஃபீலிங் பிகாஸ் ஹி ரைட்ஸ் வெரி வெல். அண்ட் எனக்கு எப்போவுமே ரைட்டர்ஸ் மேலே பெட் எடுக்க பிடிக்கும். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் பெட்டிங் ஆன் த ரைட்டர் தட் கேவ் மீ தட் ஸ்கிரிப்ட். Wonderful. So in the whole script நீங்கள் எழுதுவோம், was inspiration taken from your own personal family life? லாட் நிறையா இருக்குது. ஓகே, நிறைய நம்ம லைஃப்பில் இப்போ என்ன மைண்ட் செட்டில் இருக்கோம், நம்மளோட வேல்யூ சிஸ்டம் என்ன, அதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி தான் இன்ஃபேக்ட்
பிரபு எடுக்கிற அந்த அவரோட கேரக்டரோட க்ரோத் எல்லாம் அதில் ஒரு மோஸ்ட் பார்ட் நான் லைஃப்பில் கிராஸ் பண்ணி பிரபுவோட கேரக்டர் தான் நீங்களா இன் ரியல் லைஃப்? அவரோட டைரக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்ட. என்ன சார் அப்படியே ஸ்ரீ கணேஷ் மாதிரியே இருக்கீங்கன்ட்டாங்க 2-3 பேர் என்னை பார்த்துட்டு. நான் சொன்னேன் எப்படியோ அவர் மாதிரி ஆக்கிட்டாருங்க என்ன அப்படின்னு. ஸோ பேசிக்கலி 2 பேரும் ஒன்றா இருக்கீங்க இந்த படத்தில். இல்லை அது எனக்கு ஃபார் அன் ஆக்டர் டு டூ தட் இஸ் மேஜிக். ஏன்னா எனக்கு தெரியல, சித்தார்த் சார் என்கிட்டேருந்து மேபி சின்ன சின்ன கெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி எனக்கு அது கான்ஷியஸாக கூட அவர் சொல்லலை. இப்போ படம் பார்க்கும்போது ஹஸ் அப்ளைட் இட் சின்ன சின்ன இதில். ஸோ அதுக்கு நான் ஆக்டர்ஸ்க்கு தான் அதை செட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் ஐ காட், அவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அந்த அந்த நீங்கள் சொன்ன இன்ட்ரோ அவுட்ரோ அது மட்டும் மிஸ் ஆக மாட்டேங்குது. அது டெம்போட வரும், கரெக்டாக இருக்கும். அதே டெம்போல் தான் இருக்கும். அதை நீங்க எடுத்து அப்படியே நீங்க மெட்ரோனோம் செட் பண்ணலாம். Let's talk a little bit more about the music of this film. First narration அப்போ கார்மோ what exactly was the thing you told him? என்ன மாதிரி ஒரு ஆல்பம் வேணும்னு சொல்லி கேட்டோம். ஆக்சுவலாக இந்த ஆல்பம் நாங்கள் டிஸ்கவர் பண்ணோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஆல்பமில் ஒரு 3 சாங் இருக்குமா அப்படி பேசிட்டோம். அண்ட் தென் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஒரு சாங் பண்ணலாம் அப்படி 4 அப்புறம் 5 ஐ திங்க் நவ் 3 4 5 6 7 8 7+1 இப்போ 7+ bit ஒரு எக்ஸ்ட்ரா போனஸ். ஆமாம், ஒரு போனஸ் ட்ராக் அமிர்த் பாடியிருக்கார். ஸோ வீழ்வேன் அவருக்கு ரொம்ப இமோஷ்னலாக ஃபேவரட் ட்ராக். ஸோ ஹி ஹஸ் மேட் அ வெர்ஷன் ஆஃப் இந்த 7 சாங்ஸ்மே ஆக்சுவலாக அந்த 3 தான் எங்களுக்கு நரேட்டிவாக ஃபஸ்ட்டு இருந்தது, ஸ்கிரிப்டாக இருக்கும். பட் தென் நாங்கள் அப்படியே பேசி பண்ணி அதுக்காக சாங் பண்ணிவிட்டு அதை எடிட்டில் விஷுவல்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அப்படி நிறைய டிஸ்கவர் பண்ணோம். அண்ட் தென் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி சிங்கர்ஸ் வித் எவ்ரி சிங்கர் அம்ரித் அவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக. such a nice song list for singers. very நம்ம நாளுக்கு அப்புறம் சிங்கர் லிஸ்ட் இவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. பயங்கர ஃபேன்சியான லிஸ்ட்டாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு பார்க்கவே. இல்லை எனக்கு நிஜமாவே இது somebody might say வெக்கத்தோடு சொல்கிறேன், அந்த லிஸ்ட்டில் என் பேர் இருக்கிறது நான் பயங்கர ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணேன். ஸ்ரேயா கோஷல், சின்மயி, ஹரிச்சரன், பிரதீப், my god, it was superb. குரூப்ல டூப் மாதிரி என்ன சேர்த்துட்டாப்ல. பட் இட்ஸ் ஓகே, I'm happy to do it. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன். பட் that both Chinmay and Shreya's songs are ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க, வெரி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் ஆல்சோ லிரிக்கலி வெரி ரிச் ஆல்பம். Karthik, Netha, Vivek and நம் கவிஞர் ஸ்ரீ கணேஷ். So 3 poets, you know, all killing it beautifully. And Paal Dabba. And அந்த பாட்டும் படத்தில் வருது. And he's written that இந்த படத்தோட இந்த பிரபு கேரக்டரோட ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் லிரிசிஸ்ட் கூட கொண்டு வந்திருக்காங்க பாடல்களுக்குள்ள. பிகாஸ் வீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அப்படின்னு பால் டப்பா எழுதின அந்த 3 வார்த்தை இட் ரியலி சிம்பிளைசஸ் வாட் இஸ் திஸ் ஃபேமிலி அண்ட் வாட் இஸ் த ட்ரீம். ஒரு பையன் மேலே என்ன ஹோப்ஸ் வச்சிருக்காங்கிறது அந்த மியூசிக் அந்த லிரிக் த்ரூவாகவே கம்யூனிகேட் ஆகிடுது. as you said நீங்கள் வந்து குரூப்பில் டூப்னு மனசாட்சியே இல்லாமல். இல்லை, நானே முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ப்ளீஸ். பிகாஸ் ஸ்ரேயா கோஷல் நான் சும்மா ஃபால்ஸ் மாடல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. பிரதீப், ஸ்ரேயா கோஷல், சின்மய், ஹரிச்சரன் குரூப் டெஃபினெட்லி குரூப்ல டூப் தான். பட் இட்ஸ் ஓகே, ஐ வாண்ட் மை பிளேஸ் தென்னு வச்சுக்கலாம். வந்து ஐ கெப்ட் மை விசிட் அட் ஹாப்பி. ஸோ a little too happy I think. சந்தோஷப்படுத்திருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் ஓகே. The way all these songs, the way they've written is very, நீங்கள் லைஃப்ல either if you're struggling right now or if you feel you faced a failure, gives a lot of if somebody tells you நீ வந்து இனிமேல் இது பண்ண முடியாது, உனக்கு செட் ஆகாது, நீ விட்டுரு, அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு இந்த மியூசிக் இந்த படம் எல்லாமே ஒரு ரொம்ப நல்ல வேக்சின் ஒரு தெரப்பின்னு நான் சொல்லுவேன். And I really told Sri, எனக்கு இது ரொம்ப நாள் ஆசை. I hope and pray that this film grows and grows and people accept the writing and the characters. பட் ஒரு நாள் 3BHK நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ் பிளேயாக போட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. It will be a very beautiful play to do. Because on the many stages of life, இந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு அப்பா அம்மா, ஒரு அண்ணன், ஒரு தங்கச்சி, ஸ்கூலு, காலேஜ், அந்த கல்யாணம், இதுவாக இருக்கட்டும், ஏதோ the struggles, the wins, அது எல்லாமே ஒரு லைவ் ஆடியன்ஸ் முன்னாடி வித் லைவ் மியூசிக் அண்ட் சிங்கிங் வித் அம்ரித் டூயிங் அ ஃபுல் லைவ் ஸ்கோர் எப்படி இருக்கும்னு விஷயம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். And I think this team can do that. If anyone can pull it off, probably. No, the writing is so strong, and all actors, they have, you know, we can do something interesting like that. Okay, அப்போ இது நடக்குதுன்னா I'm going to come and be like, I'm the reason behind this whole thing. Very good. I'm also trying to get a plug into Amrit's next concert tour. So எல்லா இடத்துலயும் ஒரு கச்சேரி போட்டு வேண்டியது. கச்சேரி மாசத்துக்கு 2 கச்சேரி புக் பண்ணிடணும் பாத்தீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி. இன்ஃபேக்ட் நான் அம்ரித் வந்து மியூசியம் தியேட்டர்ல ஒரு இண்டி சாங்ஸோட ஒரு கான்செர்ட் பண்ணார். நான் அதுக்கு போயிருந்தேன். பிஃபோர் ரொம்ப அப்போதான் சாங்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம்.
எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது. அந்த ஒரு ஓப்ரா தியேட்டர் மாதிரி இருந்தது. நான் அந்த ஷோ முடிஞ்ச அமிர்த சொன்னேன், பிரதர் நம்ம சாங்ஸ் எல்லாம் இதே மாதிரி ஒரு நாள் நீங்கள் இந்த இதில் பாடணும். It will be amazing. And look at the whole thing of coming full circle. When we were in college or whatever, we were always looking for independent musicians and saying that நம்ம film music இன்னும் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ணுவோம். இப்போ now we get to discover those young prodigy independent artists and bring them into films. So the whole thing Full is like, circle kind it's of constantly full circle, and he's a very sensitive and intelligent soul. So I have great hopes of என்னெல்லாம் பண்ண போறான், and how different brilliant people are going to come and shape him and take the best from him. So அதெல்லாமே near future. And I think he's genuinely got the best team to start off with. That's great, and that's a good start. எங்க எல்லாருக்குமே this is a very good kind of a platform to share together, to tell a common story about good people, simple dreams, and also இப்போ இருக்கிற the world just to make everybody have a little smile. I think that's what the emotion behind this film is also. நீங்க இது மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது was this the intention? Because இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்து குடும்பஸ்தனா இருக்கட்டும், டூரிஸ்ட் ஃபேமிலியா இருக்கட்டும், people seem to be enjoying this kind of film ரொம்பவே. இது was it like a calculated move or? No, இந்த படம் எழுதும்போது I think before 1.5 years 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு ரொம்ப ஹார்ட்ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டோரி. ஐ தாட் இந்த மாதிரி நம்ம அப்போது இந்த படங்கள் எதுவும் ரெஃபரன்ஸுக்கும் இல்லை. ஐ தாட் அப்போ நிறைய ஆக்ஷன் படங்கள்லாம் வின் பண்ணிட்டு இருந்துட்டேன். ஐ தாட் ரொம்ப மிடில் கிளாஸ் ஸ்டோரிஸ், ஃபேமிலி ஸ்டோரிஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஐ தாட் நம்ம அப்படி ஒன்று ஹானஸ்ட்டாக சொல்ல முடியும். ஸோ we started this story only from emotion and honesty. வேறு எந்த கால்குலேஷனோ ரெஃபரன்ஸோ அப்போ இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் இப்போ அதில் ஒர்க் ஆகுது. ஐ திங்க் நிறைய பேர் ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லாக ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப இட் இஸ் சார் இப்போ அந்த தெரப்பட்டிக்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி ஹியரிங் தட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மேக்ஸிமம் அந்த இம்பேக்டை நாங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சிருக்குன்னா வெரி ஹாப்பி. அண்ட் அதான் when we did the film, when we talk about the film, நாங்கள் காப்பி செக் பண்ணுறப்போ நிஜமாவே ஒரு டியர்ஸ் ஆஃப் ஜாய்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனந்த கண்ணீர் தான் எங்களுக்கு இருக்குது. அந்த எனக்கு அப்போ தோணுது, நான் என் பக்கத்தில் எல்லோரும் ஒரு குரூப்பாக என் ஃபேமிலியோட படம் பார்க்குறப்போ அந்த எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு குரூப் க்ரைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இட் ஜஸ்ட் ஃபீல்ஸ் வெரி, யூ ஃபீல் லைட்டர். எனக்கு என்னதான் உங்ககிட்ட நான் என்ன கேள்வி கேட்டாலுமே I'm not able to not take my head off the fact that you smile a lot, you have a very pleasant energy going on. அது எப்பவுமே ஸ்ரீ கணேஷ் இப்படி தானா, or was it something in life? இல்ல, அவருக்கு ஒரு வயலண்ட் ஃபிளாஷ்பேக் இருக்கு. ஒரு ஊர்ல ஓபன் பண்ணா அருவாவோட சுத்துறான் ஸ்ரீங்க. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் மாதிரியா? ஆமா, அப்படியே மாறிடுச்சு. அக்கேந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தான் அவனை மாத்தி இப்படி சென்னை கொண்டு வந்து. கண்டிப்பா ஏதாச்சும் இருக்கும் தானே, ரிவர்ஸ் வெற்றிமாறன் படம் மாதிரி. மேபி எனக்கு அப்படி தெரியல. லைக் நான் ஹவ் ஐ சீ லைஃப் மேபி நான் ரொம்ப அப்படி கான்ஷியஸாக ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது அப்படி இல்லை. பட் தி திங் இஸ், எனக்கு ஆஸ் லாங் அஸ் வி ஆர் தேர், நம்ம எல்லாத்தையும் ஹாப்பியாக ஹோப்ஃபுல்லாக ஜஸ்ட் ஹேண்டில் எவ்ரி திங் வித் ஸ்மைல்ன்றது தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அம்மா அப்பா இந்த படத்தை பார்த்தாங்களா? உங்களுக்கு வந்து வாசுதேவன் அண்ட் சாந்தி மாதிரி தான் அம்மா அப்பா? ஆமாம் ஆமாம், பயங்கர எமோஷனல். எனக்கு அம்மா ரொம்ப பயங்கர எமோஷன் அம்மாவோட. ஸோ எனக்கு இந்த படத்தில் இருக்க அந்த ஒரு எமோஷன் இருக்குது. அம்மா முதல்ல லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ண வீடு இப்போ இல்லை, இடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ என்னோட லைஃப் ஆம்பிஷன் திருப்பி ஒரு வீடு கட்டி அம்மா அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஸ்டெப் இன் பண்ண. ஸோ அதனால ஐ திங்க் அம்மா வாஸ் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் எமோஷனல். So your family, did they get to watch the film? என்ன சொன்னாங்க? இந்த ஸ்கிரிப்ட் படிக்கிறப்போ எனக்கு I had my dad in mind and my mother in mind. அவங்களோட வீடு கட்டுற கதெல்லாம் மைண்டில் அப்படியே வந்துட்டு போச்சு. இப்போ சாந்தியும் வாசுதேவனும் பிரபு ஒரு விதமாக வளர்க்குறாங்க இல்லையா, பிரபுவையும் ஆர்த்தியும். அதோட கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் எங்கள் வீட்டில். பிகாஸ் பிரபு அப்பா சொல்கிறது எல்லாமே கேட்டிருக்கான், நான் எங்கள் அப்பா சொல்கிறது அவ்வளோ கேட்டதில்லை. நான் எனக்கு வேணுங்கிறது தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த விதத்தில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. பட் படம் பார்த்து முடிஞ்சோடனே I felt like giving my dad a big hug. And luckily நான் அப்பாவோட தான் காப்பி பார்த்தேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம். Oh, wonderful. So அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கூட உடனே I just gave him a hug and he was also very moved by the film and it was very positive feeling. And அவரு சொன்னார், he's an old man, my father, and he says இந்த காலத்துக்கு ரொம்ப ஏற்ற படமாக எடுத்திருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு சொன்னார். அருண் விஸ்வாவையும் ஸ்ரீ கணேஷையும். எவ்ரி டெக்னீஷியன், தினேஷ் கிருஷ்ணன் and the editor கணேஷ், எல்லாருமே over and above they've put themselves into this film. And mukyama, my biggest takeaway from this film, for me, for Amrit, for Shri, is Arun Vishwa. My producer should win big, and when people back important films, avungalukku nalla result varanum. Appo
You know, that's the only way we can make sure that they deserve it, because you know he's done so much for this film and he's backed a beautiful script, dream cast enna venumo koduthirukaru. I want this film and every film to work big for Arun Vishwa. When it comes to 3 BHK as a whole, Vanda, we did talk a lot about it being very wholesome, very therapeutic and everything. But the aspects of pain, anga nare edangalla vanda we could like highlight the fact that the characters are in lot of pain, because அந்த emotions வந்து general audience க்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப relatable-ஆ இருக்கும். because நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் உங்க household எப்படி இருக்கும், உங்க household எப்படி இருக்கும். Middle class life is something, it's a very touchy subject. Like it's always been something, you know, people want to get out of, but they still struggle to. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அட்ரஸ் பண்ணுமோ, what was like the major thing that shouldn't have gone wrong னு நீங்க வந்து எழுதுமோ உட்காந்து பண்ண ஒரு விஷயம்? ஆக்சுவலாக ஃபீட்பேக்ஸ் வரும்ல, நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபில்மை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபன்னியாக பண்ண முடியுமா, ரொம்ப பெயின் இல்லாமல் இருக்கலாமா, ஸோ தட் இட்ஸ் சேஃப் அண்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொன்னோம். பட் எனக்கு ஏதோ ஒரு இமோஷ்னல் கன்விக்ஷன் இருந்தது, இந்த பெயின் இல்லைன்னா இந்த ஜாயை நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஃபார் தெம் டு நம்ம அவங்களோட சக்ஸஸ்க்கு ஹாப்பி ஆகிறதுக்கு அவங்களோட ஜேர்னி, அதில் இருக்கிற பெயின் எல்லாமே எவ்வளோ ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கோ அப்போ தான் இந்த வின் வேல்யூபிளாக தெரியும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்ஃபேக்ட் நான் ட்ரெய்லர் வர வரைக்கும் கூட இந்த ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு, பட் ஆஃப்டர் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் த ட்ரெய்லர் எனக்கு அன்னைக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காகவும் நம்ம நினச்சது கரெக்டாக. பிகாஸ் ஆடியன்ஸ் வெறும் சிரிக்க மட்டும் இல்லை, அவங்களோட இமோஷன்ஸுக்கும் அவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது. நம்ம இமோஷ்னலாக இப்படி ஒன்று பண்ணும்போது அவங்க அவ்வளோ வெல்கமிங்காக ரியாக்ட் பண்ணாங்க, இது என்னோட பெயின் என்னோட லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லிட்டலி 3 BHK பார்க்கும்போது டைரக்டர் ஸ்ரீ கணேஷ் நல்லா எடுத்திருக்காருன்னு எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது. பட் டெல் us a little bit more about your writing process as well. எவ்வளோ நாள் உட்காந்திங்க இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு? ஐ திங்க் ஒரு 9 months கிட்ட ஆச்சு. இட் கெப்ட் டெவலப்பிங் இன்ட்டு வேறு டிராஃப்ட்ஸ் போச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் முடிஞ்சு அருண் பிரதர் படித்தாங்க, அதுக்கப்புறம் சித்தார்த் சார் படித்தாங்க. ஸோ அதுலேருந்து எல்லா டிராஃப்ட்லேயுமே நான் அவங்க 2 பேர். அதுக்கப்புறம் என்னோட ஷூட் டிராஃப்ட் வாஸ் தி லாஸ்ட் டிராஃப்ட் ஐ டுக் ஃப்ரம் யூ. அதுதான் என்னோட லாஸ்ட் பைபிள். அதுக்கப்புறம் அவரோட பைபிள்ல ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. அது 4 வருஷம் ஒரு இது மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சீன்ஸ் இருக்கு உங்களோட ஸ்கிரிப்ட் புக்ல. அந்த புக்ல என்னோட ஒரு 4-5 போர்ஷன் இருக்கு. நீங்க அந்த புக் because I used to keep comparing. அன்னைக்கு என்ன சொன்னீங்க, I'll keep reminding, ஒரு வருஷம் முன்னாடி இதெல்லாம் நம்ம பேசணும், இந்த டேட்ல இந்த டைம்ல இந்த சீனுக்கு இதான் நம்ம பேசணும், இதுக்கப்புறம் எதுவும் மாறல. அது வச்சு தான் நம்ம எல்லா ப்ரிப்பரேஷனும் பண்ணிட்டு செட்டுக்கு போனோம். அண்ட் செட்ல போயிட்டு இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் கிரியேட்டிங். நிஜமாவே வாசுதேவனோட வீட்டில் இருந்தால் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் நாட் டூ மச் ஆஃப் லோடிங் இல்லாமல் கொஞ்சம் கேஷுவலாகவே தான் பண்ணோம் மோஸ்ட் ஆஃப். ஆமாம், ஏன்னா இன்னும் எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ இப்போ நீங்கள் கேட்டோன்னு ஞாபகம். நான் சித்தார்த் சார் ஃபைனல் டிராஃப்ட் வந்து ஒரு நாள் ஈவினிங் போய் 6 o'clock கொடுக்குறேன். சார் நீங்கள் நான் படிச்சிடுறேன் சார். இட்ஸ் ஒரு பிக் இது. அது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு இருந்த டிராஃப்ட் 120 பேஜ் வந்து இது 160 pages. இன்னும் புக்கு பெருசாகிடுச்சு அப்படின்னு சார் கேட்டாங்க. நான் ஸ்ட்ரீம்லைன் தானே பண்ண சொன்னோம், திரும்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு புக்கு. பட் இட் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் பிகாஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பேஜஸ்ல உங்களுக்கு நிறைய சப்டெக்ஸ்ட் கிடைக்கும், நிறைய சின்ன மானிட்டேஜஸ் கிடைக்கும், which will kind of help you understand all the things. அன்னைக்கு நைட்டு சார் வந்து ஐ திங்க் அரௌண்ட் 1:30க்கு எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்பியிருந்தார். ஸ்கிரிப்ட் வச்சுட்டு 90 pages கிராஸ் பண்ணிட்டேன். அப்படியே எனக்கு ஐ ஃபெல் ஸோ ஹாப்பி சீயிங் தட். எனக்கு பிகாஸ் ஐ டோல்ட் ஹிம், அவர் கொடுத்த எல்லா புக்குமே நான் ஒரு சிட்டிங்ல உட்காந்து இந்த மாதிரி படம், ஒரு வாழ்க்கையை பற்றின படம் நீங்கள் பிஸியில் 10 பேஜ் படித்தா புரியாது. ஸோ உட்காந்து 120-130 பேஜ் படிக்கணும். ஸோ அதுக்கான டைம் இருக்கணும். ஸோ நைட் தான் ஆரம்பித்தேன். ஐ ஸ்டார்டட் ஆஃப்டர் மிட் நைட். நான் முடிச்சு நான் ஃபினிஷ் இந்த மார்னிங் அண்ட் ஐ டோல்ட் இட் முடிச்சுட்டு தான் அமிச்சேன். அண்ட் இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் பிகாஸ் ஃபார் அஸ் தட் புக் வாஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். அந்த புக்கு படிக்கிறப்போ நமக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சோ ஷூட்டில் அது ஃபீல் ஆகணும், டப்பிங்கில் அது ஃபீல் ஆகணும், படம் ஃபஸ்ட் டைம் 2 பேர் சேர்ந்து பார்க்குறப்போ அது ஃபீல் ஆகணும். நான் செட்டில் மானிட்டர் பார்க்க மாட்டேன், எனக்கு பழக்கம் கிடையாது. பிகாஸ் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ப்ளீஸ் ஒன் ஆடியன்ஸ் மெம்பர், தட் இஸ் த டிரெக்டர். ஸோ ஸ்ரீ வில் சிட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மானிட்டர். இதான் மானிட்டர்னா இந்த தூரத்தில் இருக்கும், நான் அங்கே நின்றுட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஐ கேன் ஒன்லி see his face. ஸ்ரீ இல்லை ஒன் மோர் சார் அப்படின்னு பாப்ல அப்புறம் ஃபோன் பண்ணுவார். ஹலோ சார் சொல்லுங்க ஸ்ரீ. ஒன்றும் இல்லை சார் அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம். ஒன்றும் இல்லை சார் சிரிப்போட தான் ஆரம்பிப்போம்ல. ஸோ எவ்ரி we don't know whether the good news or bad news, you're always second guess because எல்லாமே லாஃப் ட்ராக்கோட தான் இருக்கும்.
ஆமா, காமெடி shoot சீரிஸ் cancelலாம் கூட நான் ஷூட் கேன்சல் ஒன்றும் இல்லை சார், நாளைக்கு அந்த லொக்கேஷன் மழை பெஞ்சுது சார், அப்புறம் நாளைக்கு ஷூட்டிங் கேன்சலா? என்ன இப்படி சொல்ற? மகாபாரதம் ஃபுல் கதையை சொல்லிட்டு ஷூட்டிங் கேன்சல்ன்ற. ஸோ இது ஆகும் எங்களுக்கு. ஐ நெவர் நோ வாட் இஸ் கால் டு டெல் மீ. இப்பயாச்சும் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டீங்களா? அதெல்லாம் இப்பெல்லாம் ஃபுல்லா டெக்ஸ்ட் தான். டெக்ஸ்ட்ல ஈஸியா புரிஞ்சிடும். அப்புறம் நைட் 10 மணிக்கு அப்புறம் அவர் ஃபோன் எடுக்க மாட்டாரு, சிங்கிள் டிக் தான் போகும். டிஎன்டி போட்டுருவாரு. பாத்தீங்களா? டிஎன்டி போட்டுருவாரு. எனக்கு என்ன காமெடி தான், என்னோட அருண்குமார் சித்தா அருண்குமார் கிட்ட போனே கிடையாது. அட்லீஸ்ட் இவர்கிட்ட போன் இருக்கு. நான் சொன்னேன், என்கிட்ட ஏன் எல்லாரும் இப்படி டெக்னாலஜி இல்லாம வரீங்க, ஏன் படுத்துறீங்க? நான் பெஸ்ட், நான் ஃபுல்லா நைட் அனிமல் தான். நான் நைட் தான் கொட்ட முழிச்சிட்டு இருப்பேன். அவரு போனே வச்சுக்க மாட்டாரு, இவர் போன் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருவாரு. அருண் விஸ்வா தான் வேற யாரு? பிரதர் சொல்லுங்க பிரதர். இல்ல ஸ்ரீ போன் எடுக்க மாட்டீங்களா, உங்ககிட்டயே பேசிடலாம். நாங்க 2 பேரும் சம்பந்தமே இல்லாம பேசிட்டு இருப்போம் நைட் 1 மணிக்கு. Was it difficult to get okays from him for music as well? It was very difficult to get everything from him. I think after a point it's an orientation. We are all part of his orientation. There is no easy. It's his world and we are living in it. In a very beautiful way. There is no free Ganesh. It is all Sri Ganesh. Yeah, but no, it has been really lovely. I think of course as any process, creative collaboration la and the disagreements நிறைய இருக்கும். But we decided that we will keep disagreeing till we agree. And one person who really understood both of them and worked on this film is Suren, who did the surround mix. Beautiful final mix in the படத்துக்கு ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்காப்புல. And Suren is a fantastic technician. So I'm so happy when our technicians own it and front footla அடிச்சு சிக்ஸர் அடிக்கிறது. It's really nice to see. When it comes to your artist, நீங்க என்னைக்காச்சும் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா, ஓகே நம்ம சம்டைம்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக கம்யூனிகேட் பண்ணுமோன்ட்டுலாம் என்னைக்காச்சும் ஃபீல் ஆயிருக்கா உங்களுக்கு? இதை விட ஸ்ட்ராங்கே இல்லை ஆக்சுவலி. ரிசல்ட் இதாங்க ஃபைனல். நோ மேட்டர் வாட், எதுக்கு எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணிட்டு கத்துக்கிட்டு முறைச்சிக்கிட்டு, அது எல்லாமே இஸ் மேனேஜிங்ல. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரியாது, நம்ம அவங்களை ஹர்ட் பண்ணாம ஒர்க் வாங்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைச்சேன். ஹர்ட்லாம் பண்ணதே இல்லை. பட் அது என்ன, he thinks I don't know what he's thinking. I know what he's thinking. 40 films I know, I'm seeing the tactics he's using. But is it working? வேலை வாங்குறாப்ல. After a point I'm like, போட்டு பிரோஜனம் இல்லப்பா, நடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I'll just give in to whatever he wants. Every morning Vasudevan and Sri Ganesh will have a wrestling match. Oh, okay. Because Sarath sir is so much experience, such a fantastic actor and ரொம்ப சட்டிலான ஒரு actor. He has a way of being very easy. ஸோ அந்த ஈஸினஸை கொண்டு வரதுக்கு அவருக்கு பாஸ், ஐ நீட் டு நோ த ஆன்சர்ஸ் பாஸ், அவருக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் அவர் என்கிட்ட, ஐ வாண்ட் டு நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் காலையில் ஸ்ரீ கணேஷ கேள்வி கேட்க. ஆமான்னு 2 பேரும் சொன்ன தூரத்துலேருந்து பார்க்குறேன், யார் ஜெயிக்கிறாங்க? சரத் ஜெயிக்கிறாரா, ஸ்ரீ கணேஷ் ஜெயிக்கிறானா? ஒன்றுமே புரியாது. அப்போ சரத் சார் வந்துட்டு, ஓகே ஸ்ரீ, ஸோ வில் ஜஸ்ட் டூ திஸ் யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு, யா ஓகே சார், ரெடி எல்லாத்தையும் சார் வெரி நைஸ் சார், ஆனால் நான் சொன்னது அப்படியே பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லுவேன். சரத் பாஸ் என்ன பாஸ் ஒன்றுமே கேட்க, என்ன பாஸ் நான் இவ்வளோ சொன்னதுக்கு அப்புறம் சார் ஸ்ரீ கணேஷ் சார் வாங்க அவர் சொல்றத பண்ணி வாங்க. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவேன், ஐயோ அவன் அப்படிதான் சார், நீங்களாம் அவன் கியூட்டு சுச்சு புஜிக்கின்னு விட்டுட்டீங்க அவனை. He knows how to get the job. So as a director என்னலாம் லிஸ்ட்ல இருந்துச்சு, ஓகே டிக் 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 டிக்கா இருந்துச்சு உங்களுக்கு? இல்ல, all the actors and the way he handled the 2 girls, the 3 girls including Devayani ma'am, and the performances of those 3 is just superb in this film. And they'll also, all 3 of them will update dote on him. ரொம்ப ஆசையா இருப்பாங்க. And the way they work together. Meetha's done some very difficult scenes in this film. Chaithra is such a natural, incredible actor, and Devayani ma'am's experience. So in ellarkume it was very easy to bounce off that family kind of fun vibe, and that's why he always says, the way we are on set, if the audience can feel that, aduve or half victory irukum namakku audience. One most memorable thing set la, because he missed coming there. So on behalf of him and me and all the audience, one memorable thing வாழ்க்கையில் என்ன ஆனாலும் இது மறக்க மாட்டேன்னா அவங்க 2 பேருக்கு. For me, unforgettable is constantly asking Shri, நான் பிரபோதனா இருக்கேன், because very specific ஆன ஒரு character, and only some films you will get எல்லா ஷார்ட்லையுமே you can stay in character. எங்கேயுமே அந்த பிரபு விட்டு வெளில வராமல் you're able to be. That is something I'll never forget.
shooting in schools and educational institutions like colleges, திரும்ப ஐ கார்டு Brought back போட்டுக்கிறது, memories. திரும்ப ஹால் டிக்கெட் கையில் பிடிக்கிறது, திரும்ப ஆன்சர் ஷீட் அந்த ஸ்டைப் பண்ணி அந்த எக்ஸாம் எழுதுறது, all that was really nice because ஒரு ஆக்டராக it helps you live another life vicariously இல்லை. ஸோ திரும்பவும் அந்த மாதிரி ஒரு பருவத்தை திரும்ப ஞாபகப்படுத்திக்கிறது, அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ வில் நெவர் ஃபர்கெட். தேர்ட் இஸ் all my scenes with Sarath sir, because I'm very close to my dad. So adu vandu he's the emotional core of this film, the parents. So adu one irundhudu. And I must say I enjoyed one set piece about the floods on eduthom, which is the first shot of the trailer. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சீன் அன்னைக்கு எடுத்தது. அந்த பிகாஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த ஃப்ளட் மெமரிஸ் இன்னும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. சம் ஆஃப் இட் ஆர் நைட்மேராகவே இருக்குது நம்ம எல்லாருக்கும். அது எனக்கு ரொம்ப தட் டேஸ் ஷூட்டிங் இட் செல்ஃப் அண்ட் அன்னைக்கு மீதா அண்ட் தேவயானி மேம்லாம் அந்த வே தே கோஆப்ரேட்டட் அண்ட் த வே தே ஷாட் இன் த வாட்டர், நீ டீப் வாட்டரில் ஷூட் பண்ணுறது, இட்ஸ் ஆல் வெரி நைஸ்லி டன் அண்ட் இட் வாஸ் அ குட் ஷூட். Lovely to hear. அதான் நீங்கள் மோஸ்ட் மெமரபிள் கேட்டோன்னே எனக்கு அந்த ஃப்ளட் சீன் தான் ஞாபகம் வந்தது. பிகாஸ் அது இவ்வளோ தண்ணி, அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம், கரெக்டாக வந்துருமான்னு ரொம்ப நாள் அதுக்கு டிஸ்கஷன் ப்ரெப்பெல்லாம் போய் தான் ஃபைனலி வி ஃபிகர்ட் அவுட் ஹவு டு டூ இட்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் அன்னைக்கு இவங்க எல்லாரும் ஹோல் டே தேவர் ஸ்டாண்டிங் இன் வாட்டர். ஸோ அது வந்து அந்த சீனை முடிச்சுட்டு அன்னைக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த படம் ஃபுல்லாகவே தெர் இஸ் நோ லொக்கேஷன். நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்புனா மினிமம் 35-40 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் லொக்கேஷன் வரும். The Sri Ganesh is shot in so many live locations in this film. ஸோ சுற்று வட்டாரத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே நிறைய ஷூட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஐ ஆல்சோ என்ஜாய்ட் மூர் மார்க்கெட்டில் ஷூட் பண்ணது. அது ஒரு லைவ் கேமரா ஒளிஞ்சு வச்சுட்டு மூர் மார்க்கெட்டில் ட்ரெய்லரில் தான் இருக்கு அந்த பாட்டு. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் புக் வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டு கையில் லைவ் மார்க்கெட், அது நிஜம் மூர் மார்க்கெட். Generally college அப்போ மூர் மார்க்கெட் தான் அசிஸ்டன்டா இருந்தப்போலாம் மூர் மார்க்கெட் நிறைய சுற்றி இருக்கேன். அது ரியல் க்ரௌட் வேற. நடுவில் இவங்க வந்து அது நாங்கள் ஒரு மாதிரி ஹைட் பண்ணி This conversation just constantly putting a very warm smile on my face. I think majorly it's because of all of you, and neenga vandu pannirukra work is putting that smile on like people's face, and I'm genuinely looking forward to like more movies like this from all of you. Enna genre vena irukatto, but good movies will always be appreciated, and we enjoy everything you've been doing for us. அதான் சொல்லலாம், அவங்க அப்பாவை கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு படம். Everybody asks what kind of film it is. That's how it is. Much needed hug for all of us, I think. And coming to what next for all of you, what's the store, what's in the car? I am going to take a small break because it's been a really long year of, it took me 9 months to create these 5 looks in this film. And அடுத்தது எட்டாக்கியோட home production தான் எங்களோட next film. So I have some 2 months of time. So I'm going to take a break and then come back and hit the ground running. And I'm also shooting something very interesting in Hindi. For Netflix, so that's something that's releasing next year, so I'll talk about it. It's a very exciting project. Yeah, it's a very exciting. It's a very important project. Again, I think post Chitta, universe has been the kind of work people are seeing me be able to do, and I get to choose different things from a better set of offers. So I'm very grateful and I'm looking forward to that. Anything in your bucket list saying idumari, okay, the characters I haven't played, I want to play this? I don't have a bucket list, but எனக்கு bucket list was to be in cinema. அது நான் வந்துட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் எவ்ரிதிங் இன்னும் நான் ஒன்றுமே பண்ணது இல்லையா. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் பக்கெட் லிஸ்ட் தான், ஆர் நத்திங் இஸ் பக்கெட் லிஸ்ட். யூ ஹேவ் சோ மச் மோர் டு டூ. எக்கச்சக்கமாக இன்னும் நான் இப்போ தான் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாகவே நடிக்கிறேன். இன்னும் நிறையா இருக்குது. அந்த குழந்தைய நீங்கள் தான் அடுத்தது நம்ம. What's next? I'm just hoping this album reaches more people and then see what comes. Nothing is yet, like nothing has been planned as yet. There are a couple of conversations that are happening, but it's too soon to talk about it. But I really want to sit down and write more independent music. So meanwhile more balconies and mottamadis for balconies and mottamadis. And இந்த ஆல்பம் இருங்க, அடுத்த 6 மாசம் இந்த ஆல்பம் இறங்கிட்டே இருக்கும் into the people. I am looking forward. Amritoda. Me also. We are all looking forward to see what all is going to do. Me also. Correct. நீங்க சொல்லுங்க. ஸோ நான் இப்போ தான் அந்த 2 இயர்ஸாக நாங்களே ரொம்ப ஆசையாக வச்சுட்டு இருந்ததுக்கு ஆசையாக வச்ச பேபி ஃபைனலி டெலிவர் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ எனக்கு இன்னும் ஃபியூ வீக்ஸ் ஆடியன்ஸோட ரியாக்ஷன் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஒர்க்கை பற்றி யோசிக்கணும். டக்குன்னு எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு. இது உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்க்கு வந்து ரஜினி சார் ஒரு பயங்கரமான காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ இதுக்கு வந்து ஐ யூ லைக் எக்ஸைட்டட், ஐ யூ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட்? நான் கேட்டிருக்கேன். எனக்கு எப்படியா ரஜினி சாரை பார்க்க வைக்கணும். நான் பிக் ஃபேன் ரஜினி. ஸோ ரஜினி சார் பார்த்து அவரோட கால்காக வெயிட்டிங். அது ஒரு பக்கெட் லிஸ்ட்டாக இருக்கு. மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறவங்க அது நடக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ இஸ், நீங்கள் ப்ரெப் பற்றி பேசிட்டு இருக்கீங்க. இந்த what you went through as a actor, the journey for this film, கண்டிப்பாக வந்து I think we need to talk a little bit more about it.
What did you do? இல்லை ஐ திங்க் அந்த டிஸ்கஷன் வந்து இந்த படம் எல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்ததுக்கப்புறம் அது அவங்க பாராட்டி இது எப்படி பண்ணேன்னு கேட்குறப்போ டெஃபினட்டாக நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் பிஃபோர் பீப்புள் see it நம்ம என்ன மெனக்கெடல் எடுத்தோம், நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோங்கிறது ஆடியன்ஸுக்கு தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் அவங்க கேரக்டர் என்ஜாய் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. ஸோ whatever the director wanted to make this person happy is the preparation. இவர் சந்தோஷமா இல்லைன்னா எந்த ப்ரிப்பரேஷனும் சரியா இல்லை. It has to keep doing it again and again. Anyway, so lovely to have this conversation. Wishing you guys all success, love, and everything you aspire for. Thank you so much. I had a really Thank you. Thank you so much. Yeah.